Hi everyone. Today we're gonna discuss about the important head among 5 heads of income tax, income from salary or salary income. We know in order to calculate the total income, first of all we have to consider about the residential status of people in the previous year and exclude some of the exempted incomes like agricultural income. Then we calculate gross total income. Gross total income consists of the total of income from 5 heads like salaries, house property, profits and gains of business and professions, capital gains and income from other heads. With the aggregate of these 5 heads of income, we will make some adjustments like a clubbing, set off and carry forward. We will get gross total income, and from that gross total income we will deduct some of the deductions starting from 80C to 80U. Now we will get the total income. So here in income tax we have mainly 5 heads of income. Among these 5 heads of income, salary income is considered as the largest head. And as we consider about the income of an individual, most of his income comes in the form of salary. And all the provisions relating to income from salary, which starts from section 15 to section 17. So in this lecture, we are going to discuss about the income from salaries among the 5 heads of income. Before the sections starting from 15 to 17, we have some introductory provisions that are relating to income from salary. This is also considered as some of the principles of income from salary. First one is employer-employee relationship. In order to calculate the income from salary, there must be an employer-employee relationship between the employee and employer. That is, here the employer must be the payer and the employee will be the payee. That is, employer will give a certain sum of money as salary to the employee and the employee must be received that amount. Like a contract that must be exist between these two persons. And the employee is a full-time employee or a part-time employee, his income will be considered as income from salary. The full-time employee ആയാലും part-time employee ആയാലും employer-employee തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പെയർ-പേയ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. എംപ്ലോയർ റിമ്യൂണറേഷൻ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, എംപ്ലോയി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി. നമുക്കറിയാം ഡിറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ കമ്പനിയുടെ മേടിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബിക്കം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പനി. അവർക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷനെ ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് 2 തരത്തിലാവാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെർമനൻ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എംപ്ലോയി ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻ്റ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നോൺ എംപ്ലോയി ഡയറക്ടേഴ്സ് പാർട്ട് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയിഡ് അല്ലാത്ത ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് MPs MLAs. നമുക്കറിയാം MPs MLAs എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു എംപ്ലോയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MP MLAs അവരുടെ സാലറി എല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഈസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ employer-employee relationship between these two persons. That is, employer and employee. Their relationship is like in the form of payer and payee. He is a whole-time director. His income is taxable under the head income from salary. Otherwise, his income will be chargeable to
income from other sources, and in the case of MPs and MLAs, their income will be considered under the head income from other sources. Okay, here also should be considered that in the case of a partnership firm, there is no employer-employee relationship exist between the parties, so their income is also not comes under the head income from salary. Next provision is place of accrual of salary income. Here the place of accrual means the place where the services have been rendered. If the services are rendered in India, their income will be taxable under the head income from salary as per Income Tax Act 1961. ഇവിടെ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്ലേസ് വേർ ദ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ഈസ് ഇന്ത്യ, ആ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം IFS ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസസ് ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എംബസിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾ IFS പാസ് ഔട്ടായി US പോയി വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സർവീസസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ US ഓക്കെ. ബട്ട് ഈ കേസിൽ എന്താണ്, ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസസ് റെൻഡേഡ് US പോലും ഇന്ത്യയിലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് സാലറി ഇൻകം. യൂഷ്വലി ദ സാലറി ഇൻകം ഈസ് ചാർജബിൾ ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ഡ്യൂ ബേസിസ് ഓർ റെസീറ്റ് ബേസിസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ. ഇത് ഡ്യൂ ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡേറ്റാണോ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പീരീഡാണ് നമ്മൾ സാലറിയുടെ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റിൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർച്ച് ഫസ്റ്റിൽ സാലറി കിട്ടുന്ന കേസാവാം. ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂണിലെ സാലറി അതിൻ്റെ ആ മന്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ജൂലൈ ഫസ്റ്റിനായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മാർച്ച് ഫസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന സാലറി ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ആ സാലറി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ ആണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 2019 ടു മാർച്ച് 2020 ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. സാലറി ഈസ് ഡ്യൂ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാർച്ച് 2019 ടു ഫെബ്രുവരി 2020 ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പീരീഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് വേഴ്സസ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ സർവീസ്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി. If such an agreement is exist between these two persons, their income will be taxable under the head income from salary. ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിലാണ് ടാക്സബിൾ. ഇനി കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻകം PGBP ഹെഡിലാണ്, പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ ഓർ ബിസിനസ്, ആ ഒരു ഹെഡിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് സാലറി വേഴ്സസ് അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറിയാണ്. മെയ്യിലെ സാലറി മേ ബി ഇത്തിരി നേരത്തെ ഏപ്രിൽ മേ ബി കിട്ടിയിരിക്കാം, ആ കേസിൽ അഡ്വാൻസ് സാലറിയാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് കൂട്ടുന്ന ആ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറി ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് സാലറി ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി വി മേ ടേക്ക് സം ലോൺസ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സാലറീനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുക. അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടില്ല, നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി, സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറി. രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ സാലറി മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർഗോയിങ്ങും സറണ്ടറും വരുന്നത്. ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി മീൻസ് ആഫ്റ്റർ വി റിസീവ് സം amount as salary we will be pay or give that particular amount to another purpose. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്
ഫോർഗോയിങ് സാലറിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സാലറി റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വേറൊരാൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഈ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ടാക്സബിൾ ആണ്. എന്നാൽ സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറി, ദിസ് ഈസ് ആസ് പെർ സം സോർട്ട് ഓഫ് ലോ മേ ഹാൻഡ് ഓവർ സം എമൗണ്ട് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സറണ്ടർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിനകത്ത് ടാക്സബിൾ അല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് സാലറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വേവ് ചെയ്യുന്ന സാലറി ആണെങ്കിലും ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ഫ്രീലാൻസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സാലറി, സറണ്ടർ ഓഫ് സാലറി ഒന്നും നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്രീലാൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് PGBPയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി. ഇൻ ദിസ് കേസ്, before the employer hand over the salary to the employee, he may make the payment of tax in advance on behalf of the employee. In that case, that particular amount is considered as a monetary perquisite. You know what is perquisite? Perquisite means a sum of the facility provided by the employer to the employee in kind of some facility. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ മുൻകൂട്ടി ആ സാലറിമേൽ വരുന്ന ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് ടാക്സബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം പെർക്യൂസിറ്റ്സ്, അലൗവൻസസ് ഒക്കെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മോണിറ്ററി പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അതായത് എംപ്ലോയിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, 2 വീലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡനർ, അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എംപ്ലോയിക്ക് പിന്നീട് അതിന്മേലൊരു ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. എംപ്ലോയർ ആസ് എ ഫെസിലിറ്റി, ഒരു പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് മുൻപ് തന്നെ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ lieu of salary. It's very important one. Profits in lieu of salary means some sort of benefit provided by the employer to the employee after the termination of employee from the organization. ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ആ എംപ്ലോയി ലെഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നോർമലി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, പെൻഷൻ, റിച്ച്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻ്റ് ആവാം. ആ വ്യക്തിക്ക് 55 വയസ്സ് വരെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ഉണ്ട്. അതിന് മുൻപ് സ്വമേധയാ ആൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുക, VRS എടുക്കുക, അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ എ പേഴ്സൺ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുക. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫ്രീലാൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് കൂട്ടില്ല. ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ, ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം നമ്മൾ സാലറി ഇൻകത്തിൽ കൂട്ടും. എന്നാൽ നോൺ എംപ്ലോയി ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടില്ല, ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ കൂട്ടില്ല. അതുപോലെ MLA MP ഇൻകം ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിനകത്ത് കൂട്ടില്ല. അതുപോലെ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് റെൻഡർ ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ അതിനൊരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ എംബസിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓവർസീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ എംപ്ലോയി ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ ചില എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഡ്യൂ ബേസിസ് ഓർ റെസീറ്റ് ബേസിസ് വിച്ച് ഓവർ ഈസ് ഏർലിയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടാക്സബിൾ ആ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി ലൈക്ക് റിട്രിച്ച്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ, വേരിയസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ പേരിൽ എംപ്ലോയർ എടുക്കുന്ന ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു
സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ വി ഗോണ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് the format for computation of income from salary. You have to remember this format, how to calculate the income from salary. First of all, we have to the 4 important components like basic salary, allowances, perquisites and profits in lieu of salary. So these 4 things will make gross salary, and from the gross salary we have to deduct some of the items comes under the section 16. There are mainly 3 items that are comes under the section 16 as a deduction items. One is standard deduction, that is 50,000 rupees. Then entertainment allowance, profession tax, etc. When we deduct this section 16 from gross salary, we will get the income from salary. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ബേസിക് സാലറി, അതുപോലെ കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. പിന്നെ അലവൻസസ്, പെർക്വിസിറ്റ്സ്, പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടും. ആ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16 പറയുന്ന 3 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. 16(1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനായിട്ട് 50,000 രൂപയാണ്. പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലൗൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16(3). ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലൗൺസും പ്രൊഫഷൻ ടാക്സിനും ചില കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് കിട്ടും. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 കോമ്പണൻസ് ആണ് അലവൻസും പെർക്വിസിറ്റ്സും. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Allowance means a certain sum of money given by employer at regular intervals for a specific purpose. ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സം ഓഫ് മണിയാണ് അലവൻസ്. സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം കുട്ടികളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പർപ്പസസിനാവാം. അങ്ങനെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സം ഓഫ് മണിയുടെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന, ഇൻ അഡീഷൻ ടു സാലറിയിൽ അഡീഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് അലവൻസ്. എന്നാൽ പെർക്വിസിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പെർക്സ് എന്നും കൂടെ പറയും. പെർക്വിസിറ്റ്സ് മീൻസ് ദ കാഷ്വൽ എമോൾമെൻറ്റ് or benefit attached to an office or position in addition to salary or wage. സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസാണ്. മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയറുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ, അവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സാലറിയിലെ അലവൻസും പെർക്വിസിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് കാണാം. അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് 5,000 rupees കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് ആ 5,000 rupees തന്നെയായിരിക്കും എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുക. അലവൻസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ്, ലഞ്ച് അലവൻസ്, ടിഫിൻ അലവൻസ്, യൂണിഫോം അലവൻസസ് എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്. പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലാണ് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുക. അത് 2 തരത്തിൽ വരും. ഒന്ന് മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സും 2 നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സും. ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ വരിക. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം കാറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ക്യാൻറ്റീൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ്, ഹോസ്റ്റൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ഫുള്ളി ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചില തരത്തിലുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ്സ്, ഇവിടെ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചില എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നു, ആ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് പിന്നീട് എംപ്ലോയർ തരാണെങ്കിൽ, എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള പെർക്വിസിറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലൗൺസ് നമ്മൾ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സം ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ്. അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് വന്നു, ആ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫെസിലിറ്റി തരാണെങ്കിൽ അത് നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഫണ്ടിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സും അതൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ. അതിന് പകരം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോൺ മോണിറ്ററി പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ്.
ഇതുപോലെ സാലറി ഇൻകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ വരും. അതെല്ലാം സെക്ഷൻ 15 ഈ ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേജസ് ഉണ്ട്, ഡിയർനെസ് അലൗവൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് എൻകാഷ്മെൻറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് ലീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലൊരു എമൗണ്ട് തരുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജസ്, ബോണസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പെൻഷൻ, റിട്രിച്ച്മെൻറ്റ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, ആനുവിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് സാലറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ, പെർക്യൂസിസ്, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, അലൗവൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ഇൻകം അല്ല സാലറിന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാലറിയിൽ അലവൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പണൻ്റാണ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫിക്സ്ഡ് സം ഓഫ് മണി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ to the employee as a certain sum of money for a specific purpose. ഓക്കെ, അത് പലതരത്തിലുള്ള പർപ്പസസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ടിഫിൻ അലവൻസ്, യൂണിഫോം അലവൻസ്, ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അലവൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് മെയിൻലി നമ്മൾ 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ അലവൻസസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസസ്, ടാക്സ് ഫ്രീ അലവൻസസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ്. ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 5000 രൂപയാണ് അലവൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നത്. ആ ഫുൾ എമൗണ്ടും ഇൻകം ടാക്സിൽ ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ടാക്സ് ഫ്രീ അലവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഈ അലവൻസസിന് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ്. ഈ കേസിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ എമൗണ്ട് വരെ അത് എക്സംപ്റ്റഡും അത്ര എമൗണ്ടിന് എക്സംപ്റ്റഡും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we can see the fully taxable allowances like dearness allowance DA, city compensatory allowance, servant allowance, medical allowance, overtime allowance, entertainment allowance, deputation allowance and warden allowance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് പേരുകൾ നിങ്ങളിന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് അലവൻസസും നോക്കാം. ദെൻ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത അലവൻസസ് ആണ് ടാക്സ് ഫ്രീ അലവൻസസ്. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോറിൻ അലവൻസ്, sumptuary allowances to UN officials and sumptuary allowances to chairman and members. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് ആണ്. കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് വരെ ടാക്സബിളും പിന്നീട് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ആണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ്, കൺവീനിയൻസ് അലവൻസസ്, ഡെയിലി അലവൻസ്, ഹെൽപ്പർ അലവൻസ്, റിസർച്ച് അലവൻസ്, യൂണിഫോം അലവൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അലവൻസ്, ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ്, ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ്, ഐലൻഡ് അലവൻസ്, ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ്, ഫീൽഡ് ഏരിയ അലവൻസ്. ഈ ഓരോ അലവൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി, ആ സാലറി ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, എഴുതി വയ്ക്കുക. അലവൻസ് എന്താ, പെർക്യൂസിറ്റ് എന്താന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.